السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول 13ویں یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں برآمدے میں بھی بنے ہوئے تھے۔ رنگ برنگی پوشاکیں پہنے ہوئے کنیزیں یہاں سے وہاں گھوم رہی تھیں اور کچھ خوش کپیوں میں مصروف تھیں۔ جس کی اس پر نظر پڑی وہ وہیں ٹھہر گئی۔ کچھ تو دیکھ کے پھر سے اپنے سابقہ کاموں میں مصروف ہو گئی، جبکہ کچھ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم لڑکی؟ ایک کنیز نے جو خاصی تگڑی تھی اس نے زنجبیل کا راستہ روکتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں یہ دو لفظ ہی بولے تھے کہ اسے لگا اس کا اعتماد ڈھل رہا ہے۔ اس نے اپنے چہرے کا اعتماد پھر سے قائم کیا اور اس بار بغیر رکے بولی، میں شاتھا دیوی کی نئی کنیز۔ اوہ، کیا خاص کنیز ہو؟ دلچسپی سے پوچھا گیا۔ نہیں تو میں تو بس یوں ہی عام۔ وہ اتنا سا بول کر چپ ہو گئی کیونکہ سامنے والے کے چہرے پر مایوسی در آئی تھی۔ وہ شاید اس سے ہاں کی توقع رکھتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، گزر سکتی ہو تم۔ اس نے راستہ دیا اور خود بھی اپنے راستے ہو لی۔ گزر کے جاؤں کہاں؟ زنجبیل آس پاس نظریں دوڑانے لگی۔ سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی ایک اور کنیز اس کے پاس چلی آئی۔ یہ زنجبیل سے ذرا چھوٹے قد کی تھی، گول چہرہ، تھوڑی سی پھیلی یعنی چپٹی ناک، گھنگریالے بال اور سفید رنگت والی تھی، پر تھی کسی کیوٹ سے بچے جیسی۔ ہاں، مگر اس کے گال سے قدرے ہٹ کے کالا بھدا سا بڑا نشان تھا جو گال کے پیچھے سے شروع ہو کر اس کی گردن تک جا رہا تھا۔ میرا نام کیا بتایا تھا اس کامن نے؟ ہاں، شاسا۔ مگر نہیں، یہ تو کافی عجیب ہے، تو کیا بتاؤں اس کو؟ وہ دماغ پہ زور دینے لگی۔ ہاں، شالا نام ہے میرا۔ شاسا کو چھوڑ کے بتایا بھی تو کیا، ویسے ہی بورنگ عجیب نیم۔ اوہ اچھا، بہت پیارا نام ہے۔ ویسے تم بھی کافی پیاری ہو، یہاں کی لگتی نہیں ہو۔ اس چھٹکی نے تعریف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ اندازہ لگایا تھا، بس سمجھ نہ سکی۔ نہیں تو میں یہیں کی ہوں۔ چلو زنجبیل، آج سے تمہارے جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کے دن شروع۔ تم کیوں لڑکھڑا کر کیوں چل رہی تھی؟ کچھ ہوا ہے کیا تمہارے پیر پہ؟ زنجبیل تھوڑا سا آگے بڑھی تو اس کنیز نے پوچھا۔ ہاں، میرا پیر مڑ گیا، کافی درد ہے۔ کیا مجھے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ اور لگانے کے لیے کوئی دوائی مل جائے گی؟ یہ کنیز اسے کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اسے دوست بنا لینا چاہیے، کام آئے گی میرے۔ زنجبیل نے دل میں سوچا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارا بستر دکھاتی ہوں۔ وہ تو جیسے زنجبیل کے آنے سے کافی خوش ہوئی تھی، تبھی فوراً سے بولی۔ ویسے تمہارا کیا نام ہے؟ چلتے چلتے زنجبیل نے پوچھا۔ میرا نام شانیفہ ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، شاتھا دیوی نے تمہیں شالا نام کیوں دیا؟ یہ تمہارا پیدائشی نام ہے؟ وہ کچھ الجھتی سلجھتی بولی۔ کیوں، اس نام کو کیا ہے؟ زنجبیل بھی اس کی الجھن پر الجھی تھی۔ کیونکہ تمہارے نام کا مطلب آبی سیاہ آنکھیں ہیں، جبکہ تمہاری آنکھیں تو گرے ہیں۔ اچھا، واقعی؟ زنجبیل تھوڑا سا گھبرائی۔ ہاں واقعی، کیوں کہ تمہیں مطلب نہیں پتا تھا؟ لیکن کیا تمہیں اپنے نام کا مطلب نہیں پتا تھا جبکہ تم نے کہا کہ تم یہیں کی رہنے والی ہو؟ شانیفہ کی بات پر وہ جلدی سے بولی کہ ارے مجھے اتنا نہیں پتا، میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں نا۔ توبہ ہے زنجبیل، اس سے زیادہ بدترین جھوٹ شاید ہی تم نے کبھی بولا ہو۔ زنجبیل نے کس دل سے یہ جھوٹ بولا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اچھا میں سمجھ گئی۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ تم پڑھی لکھی نہیں ہو۔ صحرا میں اسکول نہیں تھے، صرف گھروں میں جا کر پڑھے لکھے لوگوں سے تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ ظاہری پن دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مختصر جملے میں اس نے گہری بات کر کے اسے جواب دے دیا۔ تم نے اپنے نام کا مطلب نہیں بتایا۔ زنجبیل نے یوں ہی وقت گزاری کے لیے اسے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ میرے نام کا مطلب ہے وفا کرنے والی۔ میں اول تو کسی سے دوستی نہیں کرتی، اور اگر کروں تو پوری ایمانداری سے نبھاتی، لیکن یہاں میری کوئی دوست نہیں ہے کیونکہ وہ ذرا زنجبیل کے کان کے قریب ہوئی اور پھر سرگوشی کرنے کے سے انداز میں بولی، کیونکہ یہاں سب بہت چالاک اور مکار ہیں، اوپر سے ایک دوسرے پر محبت نچھاور کرنے والی اور اندر سے ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کی چمڑی ادھیڑنے والی۔ سچ میں اگر یہ ناگنیں ہوتی تو ضرور ایک دوسرے کو ڈس لیتی، مگر ان کنیزوں کا حال الگ ہے۔ ویسے تم تو چالاک اور مکار نہیں ہو نا؟ بولتے بولتے اس نے اپنی توپ کا رخ زنجبیل کی طرف کیا تو وہ اس اچانک افتاد پہ گھبرا ہی گئی۔ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی معصومیت کا اعلان کیا تھا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا، تمہارے تو چہرے پہ ہی سب لکھا دکھائی دیتا ہے۔ کیا یہی کہ میں یہاں تمہاری ملکہ کو قتل کرنے آئی ہوں؟ زنجبیل نے ایسی بکواس کرنے سے خود کو باز رکھا۔ میں کسی سے دوستی بہت کم رکھتی ہوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی اور بھی تو مجھ سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا۔ لیکن ایسا کیوں؟ کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ اتنی پیاری لڑکی سے کوئی دوستی نہیں کرتا، یہ جان کر اسے حیرت ہوئی تھی اور افسوس بھی۔ وجہ یہ میرے چہرے کا نشان ہے جو بچپن سے میرے ساتھ ہے۔ یوں سمجھو بچپن سے ہی خود کو اکیلے پایا، کیونکہ سب اس کی وجہ سے مجھ سے دور بھاگتے تھے، اور اب بھی بھاگتے ہیں، تبھی اکیلے رہنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے نشان کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں آسودگی طرح آئی تھی۔ اس کی وجہ سے بھلا کیوں دور بھاگتے تھے؟ یہ تو صرف ایک نشان ہے۔
ये भी भला कोई वजह हुई? संजय को अजीब लगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जिनके जिस्म पर ऐसे निशानात हों उनके पास बैठने या उन्हें छू लेने से वैसे ही निशानात उनके जिस्म पर भी बन सकते हैं। और तुम बताओ, बेदाग जिस्म चेहरा किसको पसंद नहीं होता? बस इसी डर से सब परे परे रहते हैं। यहाँ भी सबके दिमागों में यही भरा है, तभी कोई मुझे झूठे मुँह नहीं बुलाता। हत्ता कि शाता देवी भी मुझे देखने से गुरेज करती हैं और अपना कोई काम नहीं कहती। संजय को ये सुनकर मज़ीद अफसोस हुआ उसके लिए। ये तो बहुत गलत सोच है लोगों की, मगर शुक्र है मैं ऐसी नहीं हूँ। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ठीक है? अब के संजय ने मतलब की बजाय दिल से उसे दोस्त समझा। सच्ची? वो बेयकीनी से पूछने लगी। हाँ ना, और क्या, तब से मैं तुमसे मतलब के लिए बात कर रही थी। मुझे भी एक अच्छे साथी की ज़रूरत है, और तुम बहुत अच्छी हो। संजय ने दिल से उसकी तारीफ़ की। वो बहुत खुश हो गई थी। ये रहा हमारा कमरा। आखिर वो एक कमरे में पहुँच ही गई थी। और ये रहा तुम्हारा बिस्तर। मेरा बिस्तर? शानिफा के हाथ के इशारे की सिमत होती उसकी नज़रें ज़मीन पर बिछे बिस्तर पर पड़ी। उफ़, बेख्तियार उसके मुंह से निकला। उसने क्या सोचा था कि एक नरम सा बेड नसीब होगा, मगर यहाँ ज़मीन पर बिछी मोटी दरी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। अभी कल ही एक लड़की यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के गई है। मेरा मतलब है जगह बदली है। वो जो मोटी सी लड़की से तुम्हारा सामना हुआ था ना, उसी के साथ लगा लिया उसने बिस्तर अपना, और वहाँ का खाली बिस्तर यहाँ बिछा दिया। शानिफा उसे बिस्तर की हिस्ट्री भी बताने लगी, जो जानने में संजय बिल्कुल ज़रा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, मगर बिस्तर यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ था, किसका था, कौन कौन सोया हुआ होगा, ये सोचकर उसने पूछा कि ये साफ़ तो है ना? बल्कि सुनो, मुझे नया बिस्तरा चाहिए, पता नहीं कौन कौन सोया होगा इस पर। संजय ने कराहियत से कहा। कोई मसला ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी नया बिस्तरा लगा देती। बिस्तरों की कमी थोड़ी है ना। शानिफा ने झट से बिस्तरा लगा दिया तो उसकी बिस्तरा लगाने से भी ज़्यादा तेज़ी से संजय बिस्तरे पर लेट गई। आह, ये सुकून! इतने लंबे सफ़र के बाद अब जाकर कमर सीधी करना नसीब हुआ था। ये लो, इस तेल से अपने पैर पर मालिश कर लो और फिर ये कपड़ा बांध देना। कल तक तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सच्ची। लेटने के बाद संजय तो भूल ही चुकी थी कि उसके पैर में भी कोई मोच नामी चीज़ आई है, मगर शानिफा की बात पर ना चाहते हुए भी उठ बैठी थी। होले हाथ से पैर पर तेल से मालिश करके गर्म कपड़ा बांधना और वापस लेट गई। हम दोनों के बिस्तरे साथ ही हैं, मज़ा आएगा बातें करने का, वरना तो कोई मुझे मिलता ही नहीं, सब दूर दूर रहते हैं मुझसे। शानिफा चहक कर बोली। ये अच्छा था कि उसका बिस्तरा बिल्कुल दीवार के साथ था, यानी एक तरफ शानिफा और एक तरफ दीवार। लड़कियों से भरे बिस्तरों के बीचों बीच तो कम से कम नहीं थी, एक साइड पे एक कोने में थी, सो कंफर्टेबल थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मेरी एक जवान दादी, जवान इसलिए कि सहराए लोगों की उम्रें इतनी होती थी कि 100 साल का इंसान भी जवान मालूम होता, मगर पता है मुझे महीने में सिर्फ एक दिन के लिए उनसे मिलने की इजाज़त होती है, वो भी अगली शाम से पहले पहले आना लाजिम है। मगर यहाँ आधे से ज़्यादा कनीसें तो ऐसी हैं जिनके माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं, तभी तो यहाँ रहती हैं, वरना यहाँ कौन पागल। खैर तुम बताओ ना कि तुम यहाँ कैसे आई? खुद से या कोई लाया, और घर वाले कोई हैं या नहीं? जंजीबील के पूछे बखैर वो बताने लगी, मगर फिर कुछ बोलते बोलते रुक गई थी। शायद ये कि वरना यहाँ कौन पागल रहे। शायद शाथा से सभी तंग थे, शायद उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसे इतना अरसे बाद कोई बातें करने और सुनने को मिला था, सो खुद से बताने और पूछने लगी। घर वाले? वो होले से बोलती जैसे नजीब और जीना की याद में खो गई। माँ बाप थे, मर गए। अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे, मगर उन 5 लफ्ज़ों की बात उसने रुक कर मुकम्मल कर ही ली थी। ओह, बहुत अफसोस हुआ मुझे। वैसे क्या हुआ था उन्हें? मतलब कैसे मरे? बस किसी ने कत्ल कर दिया उन्हें। क्या कत्ल? वो भी हमारी दुनिया में? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो जुल्म सिर्फ नाग महल में ही ढाया जाता है, इससे बाहर तो लोग बेइंतहा अच्छे हैं। शानिफा हद दर्जा हैरान थी। किसी सांप ने डस लिया था तो कातिल ही हुआ ना वो। संजबील ने आधा सच बताया। ओह हाँ, यहाँ तो सांप भी बहुत जहरीले होते हैं, डसते ही इंसान मर जाता है। और वहाँ भी बहुत जहरीले होते हैं, बेख्तियार संजबील के मुँह से निकला। वो इंसान के रूप में डसने वाले सांपों को जहन में रखकर बोली थी, शायद ज़हूर शाह की बात की थी। वहाँ भी मतलब? शानिफा की आंखों में सवाल उभरा, उसकी इस्तफामिया निगाहें संजबील पे टिके। नहीं, कहीं नहीं, तुम ये पूछ रही थी ना कि मैं यहाँ खुद आई या यहाँ कोई लाया। संजबील नहीं जानती थी कि उसे क्या बताना है, कि कौन लाया वगैरह वगैरह, मगर उसके सोचने से पहले शानिफा बोल पड़ी। अब क्या पूछना, जब जाहिर है तुम्हारे माँ बाप ही नहीं रहे तो तुम्हें यहाँ आना ही था। नहीं आई होगी तो ले आए होंगे। जिनके माँ बाप वफात पा जाते हैं उन लड़कियों का ज़बरदस्ती कनीज़ और लड़कों को ग़ुलाम बना लिया जाता था, तभी तो नागमहल में कनीज़ों की गिनती करना मुश्किल था। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? शरीफा हैरत भरी नज़रों से उसको देखती पूछने लगी। क्योंकि मुझे गर्मी। उसे याद आया कि ये तो आतिशी दुनिया है, यहाँ ऐसी ही गर्मी पड़ती है, सब इसी की आदी हैं। तो अगर वो कह देगी कि मुझे गर्मी लग रही है तो शानिफा भांप जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है। इसे मेरे इस दुनिया के बासी होने पर शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे घबराहट सी हो रही है इस नई जगह पर, शायद इसलिए। उसने माकूल बहाना बनाया जिसे वो सच समझती सर हिला गई। तुम लोग अभी तक बिस्तर पर पड़ क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या कर रही हो यहाँ? एक भारी कड़कदार आवाज़ कमरे से बाहर हॉल में गूंजी तो शानिफा एकदम से बिस्तर पर लेट गई। क्या हुआ? तुम यूँ अचानक से लेट क्यों गई?
शरीफा जो बैठी थी फ़ौरन से लेट गई और उसके इस तरह अचानक लेटने पर संजबील पूछे बगैर न रह सकी। तुमने सुनी नहीं क्या आवाज़? हाँ सुनी है, मगर वो है कौन जो तुम इतना डर रही हो? संजबील कुछ न समझी थी। अरे डरूँ नहीं तो और क्या करूँ? ये शाथा देवी की चमची, मेरा मतलब है कि ख़ास कनीज़ और हमारी जालिम इंचार्ज है, इससे बच के रहना। किसी को भी बेवजह लताड़ कर रख देती है, और अगर जो कोई गलती से भी इसे दो चार सुना दे तो फिर उसकी खैर नहीं। क्यों, क्या ये बंदों को जिंदा खा जाती है? कोई डायनासोर है? संजबील गैर संजीदगी से गोया हुई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मजाक मत करो लड़की, ये वाकई किसी डायनासोर से कम नहीं है। वैसे मुझे पता तो नहीं है कि डायनासोर होता क्या है, मगर ज़रूर कोई ख़तरनाक चीज़ ही होगी। शानिफा को पता भी कैसे होता है जब वहाँ के लोगों को ऊँट के सिवा किसी जानवर का पता ही नहीं था। फ़िलहाल इस ख़तरनाक चीज़ का क्या नाम है? इसका नाम शाखला है, यानी मारूफ, जानी जाने वाली। वो इसलिए कि जहाँ ज़ालिमों का जिक्र हो वहाँ इसका नाम भी देवी के बाद दूसरे नंबर पर आता है। देवी ने तो जब उसको इंचार्ज बनाया तब ये नाम दिया ताकि ये जानी जाए, एक इंचार्ज के तौर पर मारूफ हो। खैर बात ये है कि ये शाथा देवी के बहुत करीब है, उन्हीं की तरह ज़ालिम है, तो अगर कोई इसको सुनाए तो ये बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि देवी के आगे जाकर शिकायत लगाती है। और फिर मत पूछो कैसी कैसी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं बेचारियों को। और जो ग़ुलाम है ना, वो इस मामले में ज़रा सुकून में, क्योंकि उनके इंचार्ज इतने ज़ालिम नहीं हैं। शानिफा ने तफसील से बताया। अच्छा, तो जो दूसरी नागिन कनीज़ है उनकी इंचार्ज कैसी है? संजबील को अब यहाँ रहना था तो सबके बारे में मालूमात होनी चाहिए थी, तभी पूछती रही। उनकी भी बिल्कुल ऐसे ही है। पूछो क्यों? शानिफा होले होले बोल रही थी। क्यों पूछा गया? क्योंकि उनकी इंचार्ज भी यही चुड़ैल है। मैंने बताया ना कि शाथा देवी के ख़ास लाडली कनीज़ है, तो यही देखती है सब कनीज़ों को, जले कटे अंदाज में उसने बताया। ओह अच्छा, मैं समझ गई, संजबील ने समझते हुए सर हिलाया। अच्छा बस, अब जो पूछना हुआ बाद में पूछना, अभी वो अंदर ही आ रही है। शानिफा के कहने के मतलब के मुताबिक वो कुछ ही देर बाद कमरे में दाखिल मौजूद थी। संजबील पर नज़र पड़ने के बावजूद भी उसने पूछा नहीं कि तुम कौन हो, क्योंकि वो भी अब एक एक चक का चेहरा हिफ्स करने से रही जो ठकती। सुबह वक्त पे उठकर अपने अपने कामों में भी लगने, इसलिए सो जाओ, दोबारा घूमती नजर ना आना मुझे, समझी? एक लड़की जो हमाम से होकर अभी कमरे में दाखिल हुई थी ख्वाम ही पीसी गई। जाते हुए वो कमरे के दरवाजे के करीब लगा स्विच बोर्ड छूती बटन बंद कर गई, जिससे कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो गया। और संजबील का तो अंधेरे में दम घुटता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अंधेरा ज़ाहिर होने लगा। कमरे में लगी खिड़कियों से हॉल में जलती नन्ही लाइट्स की रोशनी अंदर झांकने लगी। उसका रुकता सांस बहाल होने लगा था। कमरे में मुकम्मल खामोशी फैल गई थी, ऐसे जैसे वो कोई सूर फूंक गई हो, और सब पत्थर की मूरत बनकर बेजान बेआवाज़ हो गए। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। 2 दिन कनीज़ों से अपनी खिदमत करवाने वाली नर्म नर्म गद्दे पर सोने वाली आज खुद कनीज़ बनकर फर्श पर सो रही थी। पल पल बदलती ज़िंदगी पर गौर करती वो बेदहानी में छत को घूर रही थी जब शानिफा ने उसके कान के करीब सरगोशी की। सुनो, सो गई क्या? नहीं। वो चौंकी और करवट शानिफा की तरफ बदल कर लेट गई। तो फिर सो जाओ, तुम नहीं हो नाग महल के अंदर की ज़िंदगी से आगाही नहीं रखती, मगर मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन सुबह। अभी सो जाओ। शानिफा ने इतना कहकर खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि संजबील को कहाँ नींद आने वाली थी। सुबह मध्यम रोशनी में दिखाई देती छत को फिर से घूरने लगी। वह शाथा का सामना करना भी चाहती थी और नहीं भी, क्योंकि अगर ना करती तो अपने मकसद को पूरा ना कर पाती, और अगर सामना करती तो ख़ुद को कैसे नॉर्मल रखती। मगर ये तो तय था कि शाथा को देखे बगैर, उसके बारे में मज़ीद जाने और परखे बगैर वो कोई प्लान तरतीब नहीं दे सकती थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। सुबह को 4 के करीब उसकी आंख खुली लगी और 5 बजते उसे किसी ने झंझोर डाला। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। उठ जाओ, तुम अभी तक सो रही हो? उसको उठाने वाली शानिफा थी, जो कि उसके 5 बजे तक सोने पर हैरान ही तो हो रही थी। क्या है, अभी तो सोई थी यार, सोने दो, उठाना मत मुझे, वो नींद में डूबी आवाज़ में कहती फिर से बिस्तर पर गिर गई। वो अभी तक खुद को अपने बेड पे या कहिला के महल में ही समझ रही थी। कैसे सोने दूँ? अरे ये तुम्हारा घर नहीं है, नाग महल है, जहाँ सब कनीज़ों को मुँह अंधेरे ही उठना पड़ता है। अभी वो शाखला की बच्ची आ जाएगी तो बहुत बोलेगी। शानिफा के मुंह से नाग महल का लफ्ज़ सुनते ही वो उठ बैठी। सारी नींद हवा हो गई और चेहरे पर बेचारगी फैल गई। नफ़रत है मुझे नाग महल से, वो दिल ही दिल में गुस्से से बोली। चलो उठो, अब उठ के मुँह हाथ धो लो, फिर अपने अपने कामों पे लगने। कामों पे? कामों के नाम पे तो उसके तबक रोशन हुए। क्या मुझे अब काम भी करने पड़ेंगे, वो भी कनीज़ों वाले? सोच सोच के उसे तो रोना ही आने लगा था। हाँ ना, यही तो होता है यहाँ, मगर तुम तो सिरे से ही अनजान हो हर चीज़ के बारे में। इतनी बेखबरी, ऐसा लगता है जैसे किसी अनोखी दुनिया से आई हो। लम्हा भर को संजबील घबराई। तुम भी कैसी बातें कर रही हो? उठ रही हूँ मैं। वो फट से उठ खड़ी हुई और शानिफा के साथ हमाम चली गई। हमाम कुछ यूँ बना था कि एक बड़ा सा हॉल था जहाँ टॉयलेट अलग अलग लाइन में बने थे। उनके टॉयलेट पुराने तर्ज के थे, वहीं पैरों के बल बैठने वाले, जिन्हें देखकर संजबील को काफ़ी उलझन हुई, क्योंकि उसे इस टॉयलेट की आदत नहीं थी।
پر ایک ٹوائلٹ کے ساتھ دیوار لگا کر پردہ بنایا گیا تھا. دروازے نہیں تھے ہاں، مگر سامنے بھی دیوار ایسے بنائی تھی کہ اندر باہر جانے کا راستہ تو تھا لیکن کوئی آسانی سے جھانک نہیں سکتا تھا. شاور تو تھے نہیں، مگر نہانے کا سسٹم بھی ایسا ہی تھا. الگ الگ ڈبوں جیسے دیواروں سے حصے بنا کر اندر بالٹی اور مگ رکھا گیا تھا. اس پر بھی سنجبیل کو الجھن ہوئی کیونکہ اسے مگ کے ساتھ نہانے کی بھی عادت نہیں تھی. مگر رات بھر اسے بہت پسینہ آتا رہا تھا. تو خیر اب بھی رہا تھا تو اس کے سبب اسے الجھن بہت ہو رہی تھی. اپنا آپ ناپسندیدہ لگ رہا تھا، اس لیے اس نے جاتے ہی شاور مگ سے نہائی لیا. شانفہ نے اسے بالکل ویسا ہی لباس لا دیا ہاں، مگر وہ ٹائی اس نے دھونے نہ رکھی بلکہ ویسے ہی اپنے گلے میں باندھ لی. مگر جب وہ صرف لباس پہنے ٹائی ہاتھ میں لیے اپنے شاور ایریا سے باہر نکلی تو شانفہ کی نظر اس کے لاکٹ پہ پڑی. رکو ذرا، یہ کیا ہے تمہارے گلے میں؟ وہ کافی غور سے دیکھنے لگی تو سنجبیل نے جلدی سے ٹائی باندھی اور بولی، یہ لاکٹ ہے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ تو مجھے بھی پتا ہے، مگر اس میں جڑا یاقوت تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا شاتھا دیوی کے تاج میں ہے، بس سائز کا فرق ہے. ذرا دکھاؤ تو مجھے. شانفہ نے دلچسپی لینے کے انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کی ٹائی ہٹانی چاہی تو وہ 2 قدم پیچھے کو ہٹی. تم اتنی حیران آخر کیوں ہو رہی ہو؟ ضروری تو نہیں کہ ایسا یاقوت صرف شاتھا دیوی کے پاس ہی ہو، میرے پاس بھلا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سنجبیل اسے یاقوت سے دور رکھنا چاہ رہی تھی. نہیں، ایسا یاقوت کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. یہ شاہی یاقوت ہے، صرف ناگ محل میں ہی موجود ہوتے ہیں. ایک منٹ، تم کہیں ناگن تو نہیں؟ کیونکہ ایسے یاقوت ناگن کے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس تو قدرے چھوٹے سے ہوتے ہیں. شانفہ نے پوچھتے ہوئے اگلی بات سے اپنی پچھلی بات کی نفی کر دی. تم اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ بس یہ تو بچپن سے میرے پاس ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا، لیکن یہ میرا ہے، اتنا مجھے پتا ہے. سنجبیل نے میرا ہے پر زور دیا. اچھا، تمہاری کتنی عمر ہے؟ میری 22 سال. اور تمہاری؟ شانفہ نے اچانک عمر کا سوال کر ڈالا تو سنجبیل نے بھی اس سے اس کی عمر پوچھی. میری تو 37 سال ہے. کیا واقعی؟ اب تو سنجبیل کا حیران ہونا نہیں بنتا تھا، کیونکہ یہاں جوان لڑکے لڑکیوں کی بھی اتنی عمریں ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ ہوئی جیسے وہ خود سے چھوٹی سمجھ رہی تھی، وہ اس سے 15 سال بڑی نکلی. قد تو چھوٹا تھا ہی، لیکن شکل و صورت بھی بچوں والی ہی تھی. اچھا چلو، میں تیار ہو چکی ہوں، اب بتاؤ کن کاموں میں لگنا ہے. شانفہ کو اپنی طرف گہری سوچ سے گھورتا پا کر وہ بولی. ہاں چلو، پہلے تو جا کر کنویں سے پانی بھرنا ہے. شانفہ بھی سر چھٹکتی اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور حمام سے نکل آئی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.